इमाम सुनन नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मलजाउल फ़ुक़रा वल मसाकीन ज़ुहदतुल अंबिया हज़रत सय्यदुना व मुर्शिदुना बाबा फ़रीद शकरगंज से मुबारक अल फ़ारूक़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ददी मुनाक़िब मुतालिक कऊ हज़रत बाबा फ़रीद शकरगंज से मुबारक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ख़ुल नुम मुबारक मसऊदुद्दीन दे दी मानी द वालिदैन द तरफना मसऊद नुम के खुद ले शेव फ़रीद द मुबारक तवले वेले कीगी कलची दा मुबारक पा सयाहत बांध्यो पदे तसव्वुफ़ के बाज़ नेकान पाकान पर सयाहत मांदी हम उजी कमज़े की मज़ारात हुई अलता हम हाजिरी कई के कमज़े की ज्वंदे साहिब वी वली वी पर दुनिया के ला मौजूद भी अगतम जीद गनम दुआ अखली निशापुर तचे हज़रत बाबा फ़रीद से मुबारक रहमतुल्लाह अलैह रो रसीदो हाग वक्त के द हज़रत फ़रीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाहि ताला अलैह आखिर उम्र ज़ईफ़ुल उम्र चकल हज़रत फ़रीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाहि ताला अलैह बाबाजी से मुबारक रहमतुल्लाह अलैह का तो चिदी हाग वक्त के दज़वानी पर हालत की नु ढेर मोहब्बत वर्सरों को और वर्ते फरमा चीज़ था यो तोहफ़ा दर कोम ज़मा फ़रीदुद्दीन नुम दे और नन नबाद बता तसोक मसऊद नुम नाखली तब ज़मा पर नुम मशहूरी तब प फ़रीदुद्दीन बांधी यादेगी नु द हज़रत फ़रीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाहि ताला अलैह हागा यो गुफ्तो च द मुबारक तबिया खल्को फ़रीदुद्दीन फरमाइलो और द मुबारक द फ़रीद पदे वजह वेले कीगी च द फ़रीद मतलब दे यकता बेमिसला पखपल वक्त की ददा से रियाज़ात और दा से मुजाहिदी और दा से तक़वा और दा से परहेज़गारी इख्तियार करे वा च द मिसल बल सुकनू हाग वक्त के द मुकाबले बल सुख शख्सियत नो दा से नुपदी वजह हम द मुबारक ता फ़रीदुद्दीन वेले कीगी दता ज़ुहदतुल अंबिया वेले कीगी च बाज़ खलक नापोहा पदे माने ऑब्जेक्शन हम कही च दता द ज़ुहदतुल अंबिया वली वही द ज़ुहदतुल अंबिया लफ्ज़ी माना द अंबिया किराम पाशान तक़वा व परहेज़गारी नो द पवख की उमदा खबर च सिंग मख की मंगो का च द के कम तक़वा व परहेज़गारी प्रतवा च द मुबारक ब डेली उवलस पारे द कुरान तिलावत कोलो और यौलस खालो च बाबा फ़रीद से मुबारक रहमतुल्लाहि ताला अलैह द कुरान बेहतरीन हाफिज़ द 17 माहिर क़ारियों और मुबारक ब फरमाइल च प इबादत की ज़मा ख़ुख इबादत दा द कुरान अज़ीम शान तिलावत थे वही ज़मा द कुरान तिलावत ढेर जात ख़ुख थे तो मुबारक ब वल्लस पारे डेली द कुरान तिलावत का वलो और द शान 36 साल दा मुबारक चिल्ला हमो 36 साल और पा नेकानो पाकानो बुजुर्गान दीन के ढेर कम खलको चिल्ला माकूस करेदा चिल्ला माकूस दा यो ख़ास चिल्ला दा शेख अबू सईद अबुल खैर रहमतुल्लाह अलैह फरमाए च कल रसूलुल्लाह मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगार हेरा के न मुबारक नमाज माकूस अदा करो नो हाग सुन्नत पुरकोल द पारा बाजी नेकान पाकान हम दगा मुंज बाकायदा छिल्ला कई जमंग पर सिलसिले चिश्तिया मुबारक की यो हज़रत शेख अहमद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह चिल्ला माकूस करेला और यो हज़रत बाबा फ़रीद शकरगंज से रहमतुल्लाह अलैह चिल्ले माकूस करेदा चिल्ले माकूस दासी वही जिदा उल्टा इंसान जान जोड़न की
یا به پوره ورځ ځوړندي او یا به پوره شپه ځوړندي. حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا. حضرت بابا فرید سے مبارک رحمۃ اللہ علیہ کې ناستو ورته فرمای حضرت سے زما خواہش ته چې زه چلې معکوس وکم. حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے مبارک رحمۃ اللہ علیہ ورته فرمایل چې مسعوده چلې معکوس سلکه تا خډیر چلې وکړه ډیر عبادت دی وکړه شهرت غواړي د خپل نوم د پاره کې. بابا فرید شکرگن سے مبارک رحمت الله علیه فرمایي چې ما ورته فرمایل نه جی نه د خپل نوم د پاره کوم نه د شهرت د پاره زه صرف د حضور یو سنت پوره کوم. بابا فرید سے مبارک رحمت الله علیه فرمایي چې په دغه جواب بیا زه ډیر خپاوم چې ولې مې مرشد ته دا جواب ورکو. خیر وی سروزی بعد رات حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے رحمت اللہ علیہ اجازتوں کو چلاڑ شاہ زان لسیٹنگو کا چرت در تزے مناسب ملو شو چلے معکوسو کا. حضرت بابا فرید سے مبارک رحمت اللہ علیہ لٹون کولو پا ملتان کی یو جماعت پیدا کو مسجد الحاج اغیت ویلے کی گی اور رشید الدین منائی رحمت اللہ تعالی علیہ پاگئی کی موازنو ای کی امامو ای کی یو کویو چې دا کوی په خوا کې یو بوټیو هغه بوټی په دې کوی باندې داسې راټیټ شوی نو هغې کې پړې اچول او ځان زوړندول ډیر زیات اسانو. حضرت بابا فرید شکرگن سے مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ چې دغه مسجد وکتو دغه کوی وکتو نو دغه ځای ډیر زیات خوش نو مبارک بابا فرید شکرگن سے مبارک رحمت الله علیه دغه د مسجد مؤذن سره خبر وکړه چې کله د ماسوته نمون زدا کی نو ما با اتړي او د کوی کی به مخکته کی پارام بیا ته پیش ز پیش او زما کار پیش سحر به بیا ملاقات کو. دغه منائی رحمت الله تعالی علیہ مؤذن هم او امام هم بس دغه د بابا فرید سے مبارک رحمت الله علیه وداد ترمنځ یو رازو یو سلویخ روزی یو سلویخ شپو پورې حضرت بابا فرید سے مبارک رحمت الله علیه دغه چله وکړه او په دغه یو سلویخ شپو کې په دغه مسجد کې یو مقتدی تم پته نه و چې بابا فرید سے مبارک رحمت الله علیه دلته داسې چله معکوس کوي. معکوس مطلب د الټا کېدل. نو دو مبارک ته دغه سعادت هم حاصل لې په اولیاء کې په صوفیاو کې چې د مبارک چله معکوس هم کړی دا. حضرت بابا فرید شکرگن سے مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ والد محترم مولانا قاضی جمال الدین سلیمان رحمت اللہ تعالی علیہ چا دا وقت بہترین عالم و بہترین قاضیو د والدی محترمینو میں حضرت بی بی قرسم رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت بابا فرید شکرگن سے مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ د حضرت امیر المومنین خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ په اولاد کې دی. د مبارک د پیدائش کال کې ډیر زیات اختلاف دی ځکه چې په هغه وخت کې په تاریخونو باندې ډیر نظر نه ساتل کېدو نو مختلف تواریخ د وفاتم یادیږي او د مبارک د پیدایشم یادیږي. نو 582 با مطابق 1188 عیسوی د مبارک سن پیدائش ته او 2566 ہجری کی با مطابق 1267 عیسوی کی دا مبارک په 95 سال عمر کی کم و بیش وفات شوه دي. حضرت بابا فرید شکرگن سے مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ چې کله د 15 کالو عمر ته ورسیدو نو د والد محترم قاضی جمال الدین سلیمان رحمت اللہ تعالی علیہ وفات شو.
ټوله ذمہواری په مور بی بی باندې رااله. د حضرت بابا فرید شکرګن سے مبارک رحمت الله تعالی علیه دور اوریان همو چې د یو ورور حضرت عز الدین رحمت الله تعالی علیه او د بل ورور نومي حضرت نجیب الدین متوکل رحمت الله تعالی علیه او یو خور بی بی وا چې دا غي نوم مبارک بی بی جمیله رحمت الله تعالی علیها چې دا د حضرت صابر علی الدین کلیری مبارک رحمت الله علیه مور بی بی دا. دا مبارکان صرف 3 رونو او یو خوري وا. حضرت بابا فرید سے مبارک رحمت الله تعالی علیه مور بی بی ټول تربیت کړي دي سره د ټولو بچوي. دا مبارک چې کله داسې د وو کالو شو نو مور بی بی مانځه طرف ته مایل کولو. مور بی بی په مانځه به درولو او ورته به فرمایي چې بچي چې څوک مونږ کوي نو هغه ته الله تعالی شکر ورکي خواږه ولا ورکي. د بابا فرید شکرګن سے مبارک رحمت الله تعالی علیه شکر ډیر زیات خواږه او ماشومان وی داسي چې دغه شکر ډیر زیات خوخ وي نو د مبارک دا شکر ډیر زیات خوخ. حضرت بابا فرید شکرګن سے مبارک رحمت الله تعالی علیه مانځه ته بچو درې دو مور بی بی به ورته دا مصلی لاندې شکر کې خودلې وا شکر به راواغستله او به خوړه هغه الله تعالی باندې یو یقین ورله جوړولو. موږ لم پکار دي چې د خپل بچو د تربیت د پاره چې زمونږ بچي منځو کی جمعه ته سبق له ډیلی زی سپاره وای پناظره یا قاعده ختمه کی نو موږ له پکار دي چې د خپل بچو د تربیت د پاره خامخایله سه انعام ورکو چې غي پی خوشاله شي او دا غي بنورم حوصله افزایی وشي پی. یو مقدا سراله چې د بابا فرید شکرګن سے مبارک رحمت الله تعالی علیه والده محترمه بی بی قرسم رحمت الله تعالی علیها کور کې نو او د مانځه وخت شو بابا فرید شکرګن سے مبارک رحمت الله تعالی علیه مانځه ته ودرېدو. مور بی بی چراله مبارک نه تپوس کوي چې فریده مسعوده تانن شکر او خوړله وای او موري نون خدا سے بهترین شکر وا چې د نور او شکر د خوندونو نه خوند ډیر زیات خېستاو. مور بی بی حیران شوا چې دا لا څنګه چلو شو چې ما خود ته شکر نه وای کې خودلې. مور بی بی پیشوا چې دا الله تعالی په خپل قدرت کامله سره دغه معشوم ته شکر کې خودلې وا. نو دا هم یادېږي چې د مبارک ته شکرګنج په دې وجه ویل کېږي. شکر ویل کېږي خواږو ته او گنج ویل کېږي ذخیره ته گنج ویل کېږي خزانه ته. نو شکرګنج مطلب دا دی چې د خواږو خزانه. حضرت بابا فرید شکرګن سے مبارک رحمت الله تعالی علیه یو مکمل دي د خپل مرشد پاک سلام ته تلو دلی ته. حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے مبارک رحمت الله علیه سلام ته چدویت له نو پلار باران ډیر زیات نو دوی مبارک درزو خړو. هغه ټیم کې خو لارې کچوي خټي بوي هر ځای کې نو دی مبارک را پریوته نو د دې وجود مبارک سره چې کوم خټه ولګی دا هغه ټول زیاته خوګش وډیر زیاته او صد دې خلی ته خټه رااله. نو په دې وجه هم یادېږي په تاریخ کې چې دوی ته شکرګنج ویل کېږي. او بل روایت کې راځي چې دا واقعه هم موجوده ده چې دوی مبارک په خپل خانقاه کې ناشتي نو
تاجر روان دی په اوخانو باندې سامان اچولې دی او دیلی ته وړي د ملتان نه. نو دی تاجر ته بابا فرید شکرګن سے مبارک رحمت الله علیه فرمایي چې په دی اوخانو د سب بار کړي دي سدي پکې خودلې دي. نو هغه ورته دروغ ویلې ورته وای چې دی کې خو مالګه د ټوله مالګه ده او په حقیقت کې دا ټول چینیو. اولیاء ته خو به دروغ نه وي کو دروغ دی ویلې ځان به خراب کی دا یې سم نشي کوله. هغه بابا فرید شکرګن سے مبارک رحمت الله تعالی علیه ورته فرمایل خزه مالګه ده. هغه شخص تاجر چې کله دیلی ته ورسېدو سامان یې اوس پړدلو چې وی کته غټول شکرونه مالګه جوړه شوې ده. حیران شو چې دا لا څنګه چلو سوچ کول اخر بابا فرید شکرګن سے مبارک رحمت الله علیه تا واپس رالو معافی تی غستا ورته فرمای سیب ز پېښوي نه ما تاسو ته دروغ ویلو او هغه ټول شکر وا تاسو د خلی مبارک نو فرمایل چې دا خو هم ټیک ته چې ته مالګه ده هغه ټول مالګه شوی ده تاسو اوس فرمای چې دا ټوله شکر ده. بابا فرید شکرګن سے مبارک رحمت الله تعالی علیه ورته فرمای ټیک ده مالګه نه ده شکر ده. هغه شخص چې واپس لاړو دلی ته او ټول هر څه سامان بیا چک کو هغه نه واقعي شکر جوړه شوی و. نو دو مبارک ته پدی وجہ هم شکر ویل کیږي. حضرت بابا فرید سے مبارک رحمت الله تعالی علیه په یو مقام باندې چلی تناسته په دشتو بیابانو کې مرشد پاک ورته فرمایل چې د چا د لاس په مروټای نو خوري کس چا در لخپل روړه خپخه خو چانه بغواړي نه او درې ورځې پس په روزمات کې دا ډېر سخت کارو مجاهده ده. حضرت بابا فرید سے مبارک رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې درې ورځې پس مالا یو شخص روټۍ روړه و یغمی او خوړه خو روټۍ نه بعد ماته ډیر زیات زړه خراب شو او هغه هر څه می واپس را لړک. حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے مبارک یو هفته پس ملاقات ته براتلو وی راته فرمایل څه حال دی ما ته فرمایل چې قربان روټۍ می خوړلې و او الټۍ می کټوله واپس می لړکا. وی حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے وہ فرمائے چې دا د شرابی د کور نه در تراغلی و دا روټۍ حرام و نو اوس به درې ورځې نورم نهاره تیرې نو شپږ ورځې وای زه مسلسل نهرم. بابا فرید سے مبارک رحمت الله علیه فرمایي چې او مشپه وا چې زه ډېر زیات بې حاله وم زړیر زیات به حالم او تک تور شپه ده د خوراک صدرک نه لګي وای زه د دې لوګي د وجم پزمکه را پرې وتم وای ما دا سلاس وهلو تیاروا نو زما د لاس له کانی را لکانی نو کانی ما خلی تواچول نو اغینا ګوړه جوړه شو وای هغه مې زر د خلینه بهر ک چاسینا دا را باندې چرته حرام ني خویلو کې اغسته هم بیا ملا سونه وهل نو نور کانی راته لاس سره لچې غمم خلی ته واچول و یا غینم شکر جوړ شو و یا غمم لاړه ک پدره ما پیرا می بیا لاسونه وهل نور کانی رال لاستا و یا غمی چر واسطه غینم شکر جوړ شو و زه پېښم چې دا د رب عطا ده اوس دا د الله عطا ده وی هغه قانون ماته شکر جوړ شو او هغه مې چې وخوړه زما وجود ته یو غیبی طاقت رالو او ما خپل عبادت بیا سٹارټ کو. نو پدغه واقعات سره د مبارک ته شکرگنج ویل کیږي. حضرت بابا فرید شکرگنج سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ تعلیم و تربیت په ملتان کې حاصل کړو.
او دا داسې عظیمه هستی ده چې د خپل مرشد نه خو هم فیض اغسته دی د حضرت سید قطب الدین بختیار کاکی صاحب نه، خو د حضرت خواجه سید معین الدین چشتی اجمیری رحمت الله علیه نه هم فیض او برکت حاصل کړي دي. په یو موقع باندې حضرت خواجه معین الدین چشتی اجمیری رحمت الله تعالی علیه د خپل بچی مبارک د حضرت سید قطب الدین بختیار کاکی صاحب سلام ترالو، خانقاه ته تشریف وروړو. نو حضرت سید قطب الدین بختیار کاکی سے ورته په نمبر د خپل مریدان وړاندې کول، خامخا چې مرشد دراشي او تا کم خلق داخل کړي دي، بیعت ته ور کړي دي، تصوف ته داخل کړي دي، نو خپل دادا مرشد ته به مخامخ کی چې ایته دعا وکي. نو حضرت سید قطب الدین بختیار کاکی سے مبارک رحمت الله علیه په نمبر د مریدان وړاندې کول چې ټول مریدانو ته دعا فرمایله. نو حضرت خواجه معین الدین چشتی اجمیری رحمت الله علیه وته فرمایي چې قطب الدین څوک پاتې شته په مریدانو کې دی، او یو جی یو شخص پاتې دی، هغه مې په چله کې نولې دی. خواجه سے مبارک رحمت الله علیه فرمایي چې راځه موږ به خپل ورشو هغه ته. دوی مبارکان ورته لاړو. حضرت بابا فرید شکرگن سے مبارک رحمت الله علیه د لوګو د ریاضات او د مجاهدات په وجه باندې د وجود مبارک داسې کمزوري شوی چې د خپل مرشد او د خپل دادا مرشد د ادب احترام د پاره به ودرېدو، واپس پر پریوت. بیا به خپل کوشش کو چې ودرېګم دا مبارک په واپس را پریوت. اخر چې دغه منظر خواجه معین الدین چشتی اجمیری رحمت الله تعالی علیه وکتو، ورته فرمایل قطب الدین بس ته دنه نور سونه په ریاضات او مجاهدات کې دي سړی ته هر څور کا د خو کمال ته رسیدلې دي، او راځه چې تم ورته دعا وکي او زبم ورته دعا وکما. وی بیا د بابا فرید شکرگن سے لاس مبارک یو د حضرت خواجہ سے مبارک په لاس کې پروت او بل لاس مبارک کی د حضرت قطب الدین سے مبارک په لاس مبارک کې پروت، او دې دوه مبارکانو دعا تعالی سنو شت کړل چې یا الله زموږ دا بچي قبول او مقبول کا، یا الله د خپل محبوب کا. دنا د سلسله د چشتی ډیر خدمت واخلا. او بیا حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے ابو فرمایل چې زما د مرید حضرت قطب الدین بختیار کاکی صاحب رحمت الله علیه داس یو باز نیولې دی چې دغه اشیانه دغه سفر په سدرۃ المنتهى باندې دی، او دنه به الله تعالی ډیر صوفیو ته ډیر خیر رسي. او ما غشانو شو بیا چې حضرت بابا فرید شکرگن سے مبارک رحمت الله تعالی علیه الله تعالی تی په پاک پتن شریف کی په لکو خلق فیضیاب کړه او فیضیاب کیږي لګیا دي. حضرت بابا فرید شکرگن سے مبارک رحمت الله تعالی علیه چې کله اخره ملاقات خپل مرشد پاک سره حضرت سید قطب الدین بختیار کاکی صاحب سره، او مرشد ورته فرمایي چې دا زما او ستا اخره ملاقات ته، او زما او ستا په جون بیا ملاقات نشته. او حضرت بابا فرید شکرگن سے مبارک رحمت الله علیه ډیر زیات خپه شو، سر وزي سار دی ایثار دی نزي وزړی نکی. مبارک تا ورته فرمایي چې ځکه نه ته اجازه ته تا ته دا مبارک هانسوی تلاړو. هانسوی کې 12 کاله تیر حضرت بابا فرید شکرگن سے مبارک رحمت الله علیه، او په خوب کې ورته بیا خپل مرشد پاک رالو چې بچي ما طرف تراش چې حضرت بابا فرید شکرگن سے مبارک رحمت الله علیه دیلی ته ورسېدو. نو د مرشد پاک درې موا حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے مبارک رحمت الله تعالی علیه
درېمه وه د وفات ورځ قاضي حمید الدین ناګوري رحمت الله تعالی علیه ټول تبرکات د حضرت قطب الدین بختیار کاکی صاحب رحمت الله علیه سنبال کړو او ورته فرمایلو چې زما بچي برازي بابا فرید شکرګن صاحب رحمت الله علیه هغه ته به دا هر څه په حواله کوي زما د تبرکات په ټول هغه ته په حواله کوي بیا د دې نه بعد حضرت بابا فرید صاحب مبارک رحمت الله علیه پاکپتن شریف ترالو پاکپتن شریف کې چې د دې زوړ نوم دی اجودن د پاکپتن شریف او دې ته د پاکپتن ولې ویل کیږي بابا فرید شکرګن سے مبارک رحمت الله علیه دریای ستلج چې کوم دې سره بیږي د پاکپتن شریف په خوا کې دلته شاردام کولو یو شخص رالو ورته فرمایي هغه شخص چې دغه غاړه پاک نه ده دغه غاړه پاک نه ده د دې د اوبه پاک نه دي نو مبارک ورته فرمایل پاک پتن پتن ویل کېږي غاړې ته او پاک ویل کېږي صفا ته نه مبارک ورته فرمایل نه پاک پتن دا غاړه صفا ده اوس د مبارک د زبان مبارک نه دا لفظ وته دا جودن نه ووړېدو په پاک پتن باندې مشهور شو حضرت بابا فرید شکرګن سے مبارک رحمت الله علیه چې کله پاک پتن شریف ترانو دلته یو جادوګر پاتې کېدو هغه به د جادو په ذریعه سره خلکو نه کلنګ غستو که سړیو که زنانه به ټولو به ورته پي وړل بابا فرید سے مبارک رحمت الله علیه دغه منظر چوکتو چې هر چا سره لاس کې پي دي او دی جوګي ته وړي نو یو زنانه باندې आवाज وکړو چې دا تاسو چا لوړی وای دلته یو جوګي دی دا هغه مونږ باندې دا کلنګ کې خودلې که یو نسو ورلنو زمونږه د سارونه د پيو پځې بیا وینځي دا سي تیز جادوئی دی بابا فرید شکرګن سے مبارک رحمت الله علیه وتو فرمایل چې نن نفس به دا پي تاسو غل نه وړي او چې دا کم پي د غل روان کړی دي دا کې د دلته زما په دې مریدانو په دې درویشانو باندې وېس کوا هغه بیبي ورته ډیر فریاد وکړي چې بابا جی نه کنه هغه ډیر ظالم سړی دی وینا سمستا سن شکوله چرته روحاني طاقت او چرته جادو نو مبارک چې کم بتلو داسي پي به وړل مبارک په واپس کولو چې واپس شي اخر د هغه جوګي چې کم شاګردانو هغه بهر روت چې دا پي ولنن روړي خلق بابا فرید شکرګن سے مبارک رحمت الله علیه هغه شاګردان ځان سره کینول او مبارک په تو فرمایل دي زینه بخوزینا اخر د دې مشر جوګي هغه د خپل خلوت خانه نه بهر روتو او بابا فرید شکرګن سے مبارک رحمت الله علیه باندې د جادو په ذریعہ سره ډېری حمله وکړي خو ناکام شو اخر بابا فرید شکرګن سے مبارک رحمت الله علیه ته ګوډي ماته کې ورته تاسو غواړي د معنا وای زه دا غواړم چې ته دا پاکپتن علاقہ پرېږ د بس زدلتنا دلته بنو سیږي هغه جادوګر جوګي د بابا فرید شکرګن سے مبارک رحمت الله تعالی علیه په حکم سره پاکپتن شریف پرې خودلو او لاړو رخصت شو سمود آباد په بابا فرید سے مبارک رحمت الله علیه باندې بیا د زوی یادېږي شهاب دا غنو مغه په بیا جادو کړي دی بابا فرید سے مبارک باندې د بابا فرید شکرګن سے مبارک رحمت الله علیه طبیعت مبارک په ډیر ناساز او طبیعت په ډیر برابر نو هر وخت به مبارک تکلیف کیو نو بابا فرید شکرګن سے مبارک رحمت الله علیه یو زوی دی بدر الدین سلیمان دا غنوم دی هغه ته په خوب کې ویلې شو خوب کې ورته څوک आवाज کوي چې شهاب جادوګر د ډیر مودي داسي په بابا فرید شکرګن سے مبارک باندې جادو کړي دي او د دې حل دا دی چې
چې تاسو د پلار لاړ شئ د پلار قبر ته ودرېږئ او ورته ووایئ چې ستا زوی جادو کړی دی زمونږ په مرشد پاک مبارک باندې او که دی د خپل جادو نه باز رانولو واپس نشو نو موږ چې هر څه د سره وکړل بیا به م کړي وي. بدرالدین اسحاق سلیمان رحمت الله علیه ته خوب کې د آواز کیږي چې تاسو داسې یو عمل وکړئ چې سحر شو خپل پلار ته بابا فرید صاحب ته دا خبر وکړه. بابا فرید صاحب مبارک رحمت الله علیه نظام الدین محبوب الهی ور سره کو ویلاړ شهید د پلار قبر معلوم کړي چې د پلار قبر ته ودرېد دا خبره وکړه وای دی سر طرف ته دای خیالو کو چې خور داسې روچته شوه چې وی کته اخور دی اوله ټوله نو هغې کې د موم نه جوړ کړی شوی یو ګوډاګی پروت چې هغې کې ستنې ورکړی شوي وي او د اس په لکۍ د اس دا چې کوم لکۍ ویښته وي په دې باندې تړلی شوی دا ګوډاګی. حضرت نظام الدین محبوب الهی مبارک رحمت الله علیه دغه ګوډاګی په منډه منډه بابا فرید شکرګن صاحب ته وروړ ورته یې فرمایي چې دا ویښته په مزه مزه لرې کوئ او دا ستنې م ترې وباسئ په مزه مزه. بابا فرید شکرګن صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیه فرمایل با چې کله دی دا ستنې وباسلې او دا تارونه کولاول زما طبیعت وقتاً فوقتاً باندې ښه کېدو آن چې زما طبیعت پورا سنبال شو. حضرت بابا فرید شکرګن صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیه دغه شهاب نومي سړی راوغوستو او شهاب ته ویلې چې دا ولې تا دا عمل کړی دی. شهاب نومي سړی ډېرې مافیانې وغوستې بابا فرید صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیه په قدمونو کې را پرېوتو. دا اولیاء دي نیکان پاکان دي رحم دل دي. بابا فرید شکرګن صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیه معاف کړو او دغه شهاب نومي جادوګر ایمان وروړو مسلمان شو او د بابا فرید شکرګن صاحب مبارک رحمت الله علیه مرید تینا جوړ شو. بیا زمونږ مرشد پاک مبارک باندې یو جادو شوی صاحب مبارک رحمت الله علیه باندې باقاعده په یو سړي کوډې کړې وي الله دې وبخي هغه اوس وفات شوی خو بس دا د حضرت صاحب مبارک رحمت الله علیه خپل خیر او برکات او مبارک فرمایل به چې زموږ د صاحبانو داسې عظیم توجهات او برکات دي که زموږ د سلسلې د چشتي مبارک څوک اوس سبقونه اړي نو دغه دور جادوګران ورته هیڅ هم څوک نشي ویلی څوک هم ورته څه نشي ویلی خو چې دی د سلسلې د چشتي مبارک ذکر کې کار کوي الله دا هم د حضور او سنت دي چې په دغه اولیاء کرامو باندې الله پورا کړی دي. بابا فرید شکرګن سے مبارک رحمت الله علیه به فرمایل چې زکات په درې قسمه ده یو زکات د شریعت ته او یو زکات د حقیقت ته او یو زکات د طریقت ته. زکات د شریعت دا ده چې 200 روپو کې به 50 روپۍ ورکې او زکات د طریقت دا ده چې 50 روپۍ بزان سره ایثار کی او د 195 روپۍ به د الله په لار کې ورکې. دا د طریقت زکات او د حقیقت د معرفت زکات هغه دا ده چې پورا 200 د 200 ورکې ځان سره به اسم نه پرېږدي. بابا فرید شکرګن سے مبارک رحمت الله علیه به فرمایل چې انسان په درې خبرو سره مکمل کیږي کده کې دا درې سيزونه وینو د کامل انسان دی. ړومبه خوف، دویم امید او دریم محبت. خوف چې د کې د الله یاره موجوده وي نو دنه به ګناه نه کیږي. امید چې د کې امید موجود وي نو دی به اطاعت د الله تابعداري په احسن طریقې سره کوي. یاره دا عمل کوم کې دې شي رب می پدیو بخي
یاره دا عمل کوم کې دې شي پدې ثواب الله ډیر راکړي، دا عمل کوم کې دې شي پدې رانه رب راضي شي. نو امید وای دا ډیر زیات ضروری دی په انسان کې. او دریم نمبر محبت، وای چې محبت در کې موجود وي نو الله به د خدای پر رضا باندې ته ترجیح ورکې بیا چیرې رب په سر راضي کیږي بس زما هغه کار خوښته د الله پر رضا به بیا رضا یې. حضرت بابا فرید شکرگن سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ به فرمایل چې درویش هغه دی چې د خلکو پرده پوشی کوي او درویشو کې سلور صفات وای ضروری دي په درویشانو کې. لومبه صفت دا ده چې دی وای پستر ګمان دي ړوند وي، مطلب یې څه دی چې د خلکو عیبونه بنو ګوري، خپل ځان ته به خیال کوي بس چې ما کې سونه عیبونه دي. نن سبا خو الله دې معفو کې موتاسو د خلکو د جنت غمړولي، خلکو کې عیبونه لټو لګیای. نو مبارک فرمای جنا خلکو نه ځان بے پروا کا، خپل ځان ټیک کا، خپل ځان کې عیبونه ولټاوه. دویم دې به کون وي، مطلب څه چې غلط اشیاء، غلط خبره، غیبتونه دې به په دې غوګونو باندې نوري. دریم دې به په خله معذور ای ګونګا بای، مطلب څه چې دې به بهوده خبره، کنزل بدرت فسق فجور په دې خله باندې نه ادا کوي. او سلورم نمبر پخپو و معذور ای، مطلب دا دی چې د نفس په خواهشاتو باندې بده په دې خپو مزل نه کوي، کم ځای کې چې د الله حکم دی به الته ځان رسي. مبارک به فرمایي که دغه سلور عادتونه چا کې وینو دا درویش دی. او مبارک به فرمایل که دا سلور عادتونه چا کې نیوي او که د درویشانو لباس دی ولې نه اچولې، وای دا غټ ډاکو دی، دا غټ ډاکو دی. او مبارک به تو فرمایلی شو چې حضوری قلب، یعنی انسان ته دا کیفیت څنګه حاصلېږي چې د سترګې پټي کی او د حضور په دربار کې حاضری، چې د سترګې پټي کی د مرشد په تصور کې د حاضری، د سترګې پټي کی د بیت الله شریف په خوا کې د موجودی، دا څنګه حاصلېږي. نو بابا فرید شکرگن سے مبارک وته فرمایل چې دا د حرام لقمه نه چې ځان ساتي دا به الله د حاصل شي، د حرام خوراک نه چې ځان ساتي نو الله به ورته حاصل شي. د بابا فرید سے مبارک یو مریدو ډیر زیات خو په دې چشتیانو صاحبانو باندې د خپل مریدان ګران دي. دا غنو جمال الدین حنسوی رحمت الله علیه. حضرت بابا فرید سے مبارک رحمت الله علیه بچ چاله خلافت ورکول نو جمال الدین په حق کې به فرمایل چې جمال الدین نن په ساين واخلې، دغه نه په دستخط واخلې، دونه په ګرانو. بل طرف ته د بابا فرید شکرگن سے مبارک رحمت الله علیه او د حضرت بهاءالدین زکریا ملتانی رحمت الله علیه ترمنځ ډیره زیاته دوستی و، یو بل لبتلو وراتلو. نو د بهاءالدین زکریا ملتانی رحمت الله علیه ورته فرمایي چې صاحب که خو خدنی د جمال الدین حنسوی رحمت الله علیه بلګ زمونږ استانه کې یو سور وزي تیری کی التب ما سره زبم ورته دعا کوما. بابا فرید شکرگن سے مبارک رحمت الله علیه ورته په خنداش ورته فرمای سوک چال خپل جمال ور کوي، سوک چال خپل جمال ور کوي چې ز تعالی دې درکم زدل نشم درکم. الته بهاءالدین زکریا ملتانی رحمت الله علیه بل لار اختیار کا دی جمال الدین حنسوی رحمت الله علیه ته باطینی توجه وکړه، دا هغه ټول باطن ځان طرف ته متوجه کړو. نو سر ورځې چې تیر شوي نو د جمال الدین حنسوی رحمت الله علیه بس پوینو شو او ورته فرمایي چې سیب کو تاسو خو خوي نو زبا بهاءالدین زکریا ملتانی له لګلاړ شو. بابا فرید سے مبارک خاموش شو، خاموش. بیا ورته فرمایي چې سیب کو تاسو خو خوي
نو زبا بهاءالدین زکریا ملتانی مبارک رحمت الله علیه ته لګ لاړ شم صحبت کې بدای کېرم دعا به واخلم بیا مبارک وته هغه نو پدری ما پیرای چې ورته فرمایل بس مبارک په جلال کې بس د مرشد حکم دی دا اولیاء نه کان پاکان خصوص د یو زین من کوي خو بس دې کې د دې سراز وي ورته فرمایل چې خزلاټ شه او بس د زبان مبارک نه وته چې ځ خپل مخ ته تور کا بس چې کله دا گفتو کو چې جمال الدین حنفی رحمت الله علیه خپل باطن طرف ته خیال کو هر سلاړ ختم شو جمال الدین حنفی رحمت الله تعالی علیه داسې حالات تو رسیدو چې مونږ قدرې نشو کوله پجامو خیرن زی پزې جامیش لیدلې ببر سر پلارو کوسو کې بپروتو یا داسې حالو چې مرشد سره بناستو او د مرشد چې چاته به خلافت ورکولو نه دنه به باقاعده ساين اغستو او یا داسې حال رالو چې پلارو کې پروت دی د پاک پتن شریف او مبارک تسوکویلم نشي چې یاره جی دا جمال الدین معاف کا ډیره موده پکې چې 13 شوانو د دو مبارک یو مریدو د بابا فرید صاحب تجارتی سفر به ډیر زیات کوله او بابا فرید صاحب سره ډیر خوش طبيب هم کوله نو هغه ته چې پتو لګی دا نو هغه موقع ولیدا او بابا فرید صاحب ترالو چې قربان بسته د جمال الدین معاف کا مبارک ورته فرما چې ښا ز چې ته نو ما جمال الدین معاف کو التجی جمال الدین حنفی رحمت الله علیه ځان ته وکړه حالات بدلیږي هغه لذت هغه خوندونه هغه بټاس بیا را شروع شو زړه طرف ته ګوري بیا خوند را شروع شو زر دغه مرید د دنوم عالمو وای دی عالم مرید زر یو پیر بیولې ګول چې لاړ جمال الدین حنفی رحمت الله علیه ته وایا چې زر تر زر ځان رو رسوراشه استانی تراشه جمال الدین حنفی رحمت الله علیه پمنډ را روان دي او د بابا فرید شکرګن سے مبارک رحمت الله تعالی علیه داستانه په درشل باندې شونډې کې خودلې او خولای دا شونډې دا درشل خولای پچوغ چوغي وی جړل بابا فرید شکرګن سے مبارک رحمت الله تعالی علیه ورته ور پاسې دو خپل زړه ته راجوخ کو وای زما جمال خو قطب دی زما جمال خو قطب دی بس د بابا فرید سے مبارک رحمت الله تعالی علیه دغه فرمانو چې جمال الدین حنفی رحمت الله علیه بیا ماغه جمال الدین حنفی دغه واقعیا کې موږ ډیر لوی عبرت ورته چې مرشد د مرید لپاره فتح البابی مرشد جغواړي تا ته هر څه په یو ټیم کې معتا کولش او چې غواړي په مزه مزه درته عطا کولش مخکې ورځو کې یو مشر دی هغه به حضرت صاحب مبارک رحمت الله علیه په خوب کې ولیدو صاحب مبارک رحمت الله علیه وتا په خوب کې یا حی یا قیوم وظیفه ورکا چې دا لو وایا نو ما ورته ویلې چې خدام بس دا خو دای د طرف نه تحفه ده چې خپل وظایف کله پوره کړي نو 200 دفعه د دې ورت کوا نو ما ته جواب کې وای چې نه دا خو مال غیر کړي زستا په خله نه لولم زستا په خله دا وظیفه نو لولم ما ته باغی تعداد خي ته پکې ترمنځ مرزه مې ښا اوس دا خبرې مې زوس دې در سر ملاقاتو کی زوس دینه پس کتا ته غيوم کته نو زب د سیب بچې نه بیا نو بعضی مریدان پکوي بس پوی نشي هغه و جوړ دا کمال زما خپل دی او بس دا هر څه چې ما وکړ دا مې خپل طاقت سره وکړ نه دا د خپل بابا فرید مبارک رحمت الله تعالی علیه به فرمایل چې د مرشد مثال د مشاتوا مطلب دا دی نن سبا لکوالو بیوټي پارلر څنګه چې دا بیوټي پارلر دغه
زلمې ښکلی کوي لګیا وي د هغه حسن برابرۍ ویښته هم ورته برابر کي د مخ میک اپ هم ورته وکړي د جامو سټرکچر هر څه ورته برابر کي وایي داسې مثال د مرشد هم دی د مرید په مزه مزه باندې برابرۍ د ده تربیت کوي چې کله دی برابر شي نو بیا یې خلکو ته راوباسي شاباس باروز راشي. نو صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیه به فرمایل چې جټه شیخي سړی لا ګوره نقصان ورکوي دا جټه شیخي وي بعضې دا سړی له نقصان ورکوي والله تعالی دې مو تاسو غلط نه کی. بابا فرید شکرګن سے مبارک رحمت الله تعالی علیه یو عظیم هستی وا ټول عمر د الله تعالی پر رضا کې تیر کړی دی. حضرت شیخ یوسف حانسی رحمت الله علیه فرمایي چې زه د حج نه رالم وای ما ته فرمایي چې سیب زه حج له تلم وای راته فرمایي چې حج کې سو وای ما ته فرمایي چې سیب بس خلکو عبادتونه کول ذکرونه کول جړاګانې کولې بیت الله شریف په خوا کې بناستو. نو وای چې ما ورته دا ویلې وای بابا فرید شکرګن سے مبارک رحمت الله علیه لږ سوچ کې شو وای راته فرمایي لږ زه بهر زم بیا راځم وای مبارک ډیر و غیب واپس چرالو وای داسې الله لوی روز ور کړی و وای راته فرمایي اے یوسف حانسوی زه خلاړم بیت الله شریف ته ټول دکاندارانو دکانداری شروع وا تجارت شروع چاند خدای د رضا د پر عبادت نو کولو چا د جهنم د یری کولو لګیا او څوک د جنت په شو کې لګیا او څوک د مال په شو کې لګیا او څوک د دولت په څوک د بچو په شو کې لګیا د الله رضا خو چا کې منوال ته خو دکانداری شروع نو د مبارک ټول عمر د الله پر رضا کې تیر کړي دي. بابا فرید شکرګن سے مبارک رحمت الله تعالی علیه د الله تعالی داسې عظیم شان ور کړو یو قیدی ورته راولو او قیدی ورته وی چې سیب مانه بادشاہ وخت بیبي هم قیدا کړی دا او دعا راتاو کا چې دا بیبي زما را خلاص شي. بابا فرید شکرګن سے مبارک رحمت الله تعالی علیه ورته فرمایل چې تکې نه ما سره دلته چې سو وخت تیر شو نو د بادشاہ اسپیان یو بل قیدی د لاس نه نیولې دی او روان کړي دی بادشاہ په طرف باندې. نو دغه دویم قیدی په بابا فرید شکرګن سے مبارک رحمت الله علیه باندې आवाज وکړو او ورته ویل چې سیب ما ته دعا وکړه چې د دې قید نه خلاص شم. نو بابا فرید شکرګن سے مبارک رحمت الله علیه ورته فرمایل دعا در تکوما خو تا ته به یو انعام ملاویږي هغه انعام به دا ما سره چې کوم قیدی ناسته د به ورکې هغه ور سره وعده وکړه چې سه بالکل همداسې بکوم وای چې زه تر رسی بادشاہ ته نو بادشاہ به پتا مهربانه شوی. دغه دویم قیدی چې کله بادشاہ ته ورسېدو بادشاہ همداسې معاف کو ورته په انعام کې یو بیبي ورکا یو زنانه ورلا ورکا. بابا فرید سے مبارک خبره خو دغه دویم قیدی ته یاد وا نو دغه زنانه راوستا او دی ډومبي قیدی ته ورکړه چې دا والدا نام ماته چکم دا بادشاہ د طرف نه ملو شو چې دی دویم قیدی داغي برخو شته کا چې وی کده د خپل بیبي وا د خپل بیبي وا. نو بابا فرید شکرګن سے مبارک رحمت الله علیه ډیره موده پورې وعده نو کولو بیا و خپل مرشد پاک قطب الدین بختیار کاکی سے حکم کو نو مبارک پا حکم سره وعدو کو بیا دویم حکم ورتا الهامی شویو د الله د طرف نه ورتا حکم شویو نو دویم وعده بیا پیغام باندې وکړو او دریم وعده بیا د حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله تعالی علیه اولاد کې کو حضرت بابا فرید شکرګن سے مبارک رحمت الله علیه په 5 محرم باندې وفات شوه دي او بابا فرید شکرګن سے مبارک رحمت الله تعالی علیه جنازه حضرت مولانا بدر الدین اسحاق رحمت الله علیه کړي و
او د مبارک ماغه شان حالات څنګه چې زموږ د مرشد پاک مبارک حالات د ماسوتن د مانزه وختو چې د مبارک استغراقی حالات او مریدانو ته به فرمایي چې ما د ماسوتن منځ کړي دي ای مبارکان ورته فرمایي او جی تاسو کړي دي وینه مان نه دی کړي نو درې پیری د مبارک د ماسوتن منځ کړي دي او زمونږ صاحب مبارک غالبا چې درې پیری د ماسپخین منځ کړي او بابا فرید شکرګن سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ د سجدی په حالت کې دنیا نه تللی دی د سجدی په حالت کې او د یو مرید میابورا دا غنو میابورا یو ځل خپرالو بابا فرید شکرګن سے مبارک رحمت الله علیہ تا استانه کې کینا سودا میابورا مرید ډیر خفه دی بابا فرید سے مبارک رحمت الله علیه وت فرمایي چې ولی بچي خپای وای جنن په بهودین زکریا ملتانی رحمت الله علیه باندې د الله د طرف نه یو راز منکشف شو وای سر راز پی وای ز بازار کې مو وای هغه په مریدانو په یو ډولۍ کې کینولې دي په خوابه تاسې پالکی ورته ویل کی زمونږ په دې زبان کې هغه کې کینولې د ټول بازار کې ګرځولو ولی وی هغه مبارک باندې دغه راز منکشف شوی دی چې نن ستاسو چهره مبارک ته چاو کته هغه باندې به الله تعالی اور د جهنم حرام کی نو بیا وی جی به زما خواله خو چرال وی ما خو ورته شا کوي ما خو ورته مخ نه کوي ولی وی زما لپاره جنت تاسو یی جی زما لپاره تاسو یی خو دا مرید په خبره باندې دا مرشد پاک پوه شو چې دې سویل غواړي چې دا سي راز کو تاسو ته چرته ښکار شوی نه دی بابا فرید شکرګن سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ مراقبه شو ډیر وخت مراقبه د مراقبه حالت کې وای بیهوشی پیراله بیهوش شو ډیر وخت بعد چې سر مبارک روچت کړو دی میابور مرید ته فرمایل چې بچي بهودین زکریا ملتانی مبارک رحمت الله علیه باندې واقعي راز منکشف شوی چې داغه چهره مبارک ته چا موکته نو الله تعالی به جنت ته خامخا داخلي چې سره د ایمان لاړ شي خو الله تعالی ما سره وعده وکا چې فرید الدین ستا او استاد مریدان چې کوم وی هغه به ټول به حساب بخمه هغه به ټول به حساب بخم بابا فرید شکرګن سے مبارک رحمت الله علیه ورته فرمایي چې بهودین زکریا صاحب ته خو اوس خلکو کتنو جنتیان شول او تر ورځ د قیامت پورې چې زما سونه مریدان راځي هغه به ټول الله تعالی جنتیان کی والله تعالی دې دغه په سلسله کې مو تاسو ټول کامیاب او کامران کی دغه با فیوزات باندې دی الله تعالی زموږ تاسو ټولو سینې منوري کی بابا فرید سے مبارک رحمت الله علیه به فرمایل چې دا انسان ډیر بیکار انسان دی چې صرف خراس کات کوي جامه کپڑا چي او د الله ذکرونه نه کوي د الله ذکر نه کوي د پزړه کې د الله مینه نیوي د رسول الله مبارک مینه نیوي وای دا ډیر زیاته بیکار انسان دی بابا فرید شکرګن سے مبارک رحمت الله تعالی علیه به فرمایل چې چا سره دون لوی جګړه مکه و دون جګړه کې مخ کې مزه چې د مصلحت غلارم درته بند شي بیا چې ته سباوي چې زرو وکول غواړم او د هغه روغ لارم درته بند وي ټول لارې د پزان بندي کړی وي نو چا سره دونه په جګړه کې په نفرت کې مخ کې مزه بابا فرید شکرګن سے مبارک رحمت الله علیه به فرمایل که تاسو دو مرګري موجود وي نو د جمع منځ خامخا کوي خو جمع مقضا کوي بابا فرید شکرګن سے مبارک رحمت الله تعالی علیه به فرمایل چې کله یو مؤمن بنده بیمار شي نو وې دې سره الله تعالی د دو ګناهونه معاف کوي او دا بیماری د لپاره د رحمت یو ذریعہ ګرځيږي بابا فرید شکرګن سے مبارک رحمت الله علیه به فرمایل درویش د لوګي نه بمړ شي
خو د نفس د لذت د پاره بچانه قرض وانخلی وي درویش په د لوګي نه مړ شي خو د نفس د لذت د پاره به چانه قرض وانخلی. حضرت بابا فرید شکرگن سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ بفرمایل چې درویشان فقیران کلم لباس چي نو غي دان ذکر زړه کې نه راولي چې دا مونږ خلکو ته لباس واچولو چې خپل خلکو ته ښکارو ور کی دا وی چې دا مونږ کفن واچولو دا مونږه کفن واچولو. بابا فرید سے مبارک به فرمایي چې څنګه یې عمده سيزان ښکارا کا ځان وړیر بزرگ جبل مو جوړاوه چې پزړه کې یوي او په خلا یوي د اصلیت بدی الله تعالی یو ورځ خامخ الله تعالی ښکارا کوي اصلیت بدی الله خامخ یو ځل ښکارا کوي. بابا فرید سے مبارک به فرمایي چې څوک د الله په لار کې خرچه نه کوي وای دا غټ مصرف ته یعنی اسراف کوون کې دی. مبارک بابا فرید شکرگن سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ به فرمایل کلم چې مالدار خلکو سره کینی نو خیال کوي چې دینداري نه ونځي چرته دین در نه هیر نشي اسلام در نه هیر نشي. حضرت بابا فرید شکرگن سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ به فرمایل چې کلم یو مومن بنده الله تعالی تعالی سوچت کی وی الله تعالی د مومن بنده نه حیا کوي او سم چې دی غواړي الله تعالی ورته عطا کوي. بابا فرید سے مبارک رحمت الله علیہ به فرمایل کله کله وای د دشمن نم مشوره اخلا وای دې سره د دشمن د دشمنی ختميږي وای استه مشوره اخلا او یا دشمن به پړه کې ملامت شي چې ګوره دې په ما د خګومان کې ایمان مشوره اخلي او زه خود سره پځړه کې دان بغض حسد ساتما. بابا فرید شکرگن سے مبارک رحمت الله علیہ به فرمایل چې دا ممکن نه ده چې یو سړی به یو خ محفل کې ناس کوي او د هغه خ محفل په دمانه به اثر نکي او یو سړی به بد محفل کې ناس کوي او د هغه بد محفل اثر به پد نه کیږي نه وای دا ممکن نه ده د بد محفل اثر بد وي او د نیک محفل اثر نیک وي. بابا فرید شکرگن سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ به فرمایل چې د وخت ډیر خیال ساتي دا وخت تاسو نو موږ نه روان دی وای د دې نعم البدل بل نشتا نو د وخت ډیر زیات خیال ساتي. بابا فرید شکرگن سے مبارک رحمت الله علیہ به فرمایل چې کوم مؤمن بنده کې احساس پیدا شو د کې د عمل جامه د کې د هغه عمل طرف ته مایل شو او د کې خپل نظریات د الله او د رسول د مين او د محبت پیدا شول وې د لپاره دغه معراج دی. بابا فرید شکرگن سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ به فرمایل چې د انسان د عظمت هغه پته لګیدل د قول او د فعلونه په اسانۍ سره کې دی شي. بابا فرید شکرگن سے مبارک رحمت الله علیہ به فرمایل چې بد نصیب دی هاغه عالم چې علم وکي او بیا علم هیر کی وای دا ډیر بد نصیب دی. بابا فرید شکرگن سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ به فرمایل چې کوم سړی د بل په سهاره باندې جون تیری نو وای دا ډیر تساهل پرست وي او مایوسه وی هر وخت کم ظرف وي چې د خلکو په سهاره باندې جون تیروي نه ځان تکړه کا خپل هر څه په خپل کوا. بابا فرید شکرگن سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ به فرمایل کو څو غواړي چې د ټوله دنیا د زما دشمن شي وای د تکبر شروع کی د تکبر شروع کی او کو څو غواړي چې زما د عزت ختم شي او په ما د خلکو چې کم اعتبار دی غ اعتبار دی ختم شي نو د دروغ ویل شروع کی او غمازی دی شروع کی. غمازی مطلب دا دی چې تا ته چا خبر اوکا او تی بل ته داسې طریقې سره ورسې چې غین یو فساد جوړ کی شیطانت پکې وکي وای د داسې انسان عزتم دې سره ختميږي او خلق به ادبارم نه کوي.
بابا فرید شکرګن سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ به فرمایل چې په کم زړه کې د مال او دولت لالچ پروت وي وای د تصوف بیا حقدار نه دی د تصوف ته بیا نه راځي ځکه د کې لالچ پروت دی بابا فرید شکرګن سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ به فرمایل چې حق او باطل یو ځکه نشي جمع کېده بابا فرید شکرګن سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ به فرمایل چې کله زړه تمانیت واړي چې زما زړه د مطمئن نه بس ځان د حسد نه پاک کا ځان د حسد نه لری کا بس بیا به د زړه مطمئن شي بابا فرید شکرګن سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ په فرمایل کله چې ستاسو ظاهر او باطن یو شول نو الله تا کې خودی رااله ته په خپل خپو باندې الله ودرې دی بابا فرید شکرګن سے مبارک رحمت الله علیہ به فرمایل څوک چې د خپل غلطۍ اعتراف کوي چې یاره مانه دا کمې شوې دی غلطي شوې ده وای باطینی سفر دې سره د نورم تیزیږي باطینی سفرې په سرعت سره کیږي بابا فرید شکرګن سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ به فرمایل چې سونه په شریعت باندې عمل کې نو دون چې کوم دی درویشي مضبوطه کیږي الله تعالی دې دا غي په اقوال باندې مونږ ټول ته د عمل توفیق را نصیب کی او الله تعالی دې دا غي جمله صاحبانو سره درجات بلند کی بابا فرید شکرګن سے مبارک رحمت الله علیہ په 5 محرم باندې دنیا نه پرده فرمایلی و پاک پتن شریف کی دی آرام فرما دی او شاتم مکملو شو نو روزه مبارک ته خامخا لاړ شي ځکه چې بابا فرید شکرګن سے مبارک رحمت الله علیہ یو ډیر نامور ولی اولاد الله تعالی ول ډیر عظیم شان ور کړی دی او د په مزار شریف کې یو دروازه د چای ته بهشتي دروازه ویل کیږي چې هغه د ورس مبارک په مکمان دی کلاویږي نو دغه دروازې تاریخ دا سې دی چې بابا فرید مبارک رحمت الله تعالی علیہ دا مزار شریف چې سونه جوړ شوی دی نو د هر خخته باندې د قران ختم شوی دی په هر خخته باندې نظام الدین محبوب الہی رحمت الله علیہ د قران ختم کړی دی او حضرت نظام الدین محبوب الہی مبارک رحمت الله تعالی علیہ په خوب کې یا په ویخه باندې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم او خلفای راشدین مبارکان وکته او ای مبارک ورته فرمایل چې نظام الدین په دغه دروازه چې کوم د جنوب طرف ته ده دا بابا فرید سے مبارک رحمت الله علیه خپل مبارک طرف ته په دغه دروازه چې څوکم تیر شول نو هغه به د عذاب نه مامون وي هغه به الله تعالی د عذاب نه خامخا محفوظ کی نو حضرت نظام الدین محبوب الہی مبارک رحمت الله تعالی علیہ تا رسول الله مبارک کو فرمای چې دا اعلان وکا چې دا اولیاء نیکان پاکان خپل رازونه پټي هو مبارک تبا کېدا محبوب علیہ السلام فرمای چې اعلان وکا نو د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په حکم باندې نظام الدین محبوب الہی مبارک بیا اعلان وکړو او نو او بیا چې کمزه کې د مبارک د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم قدمونه لیدلو د خلفای راشدین او مبارکانو قدمونه لیدلو التا د یو حجره جوړه کبیا هغه ته حجره قدم مبارک ویل کی اوس هغه حجره شتا در بابا فرید سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ روزه مبارک په خوا کې ده نو باقاعده نظام الدین محبوب الہی التبا سو کو دریدو تن پر خودل چې دل تمام محبوب علیہ السلام او خلفای راشدین مبارکان لیدلی دي سو کوئی زین منم یو شزل دین منی دغه په منلو سره او نه منلو سره دغه پشان کې سکمه ناراضي او که تاسو کې څوک نه منی نو شزل دین منی خود نظام الدین محبوب الہی او د بابا فرید صاحب د فیض نه به محروم وي
ځکه چې مرید لا یرید وي، مرید د خپل مرشد هر خبره بلا دلیل مني. نو مونږه د پاره نظام الدین محبوب الهی مبارک رحمت الله علیه عظیم شیخ ته زمونږ د سلسله او عظیم پیشوا دی، مرشد دی زمونږه. نو مونږ لپاره داغه مبارک خبره سر بچشم ده او هغه یو مسلم شخصیت ته، سمامولی سړی نه دی چې هغه به دون لویا توبه چې دا کم خلق درو دا نسبت کوي کنه چې دا نشته. نو ولی نظام الدین محبوب الهی مبارک رحمت الله تعالی علیه دروغ ویلی دي پر رسول الله مبارک باندې یا په صحابه کرامو مبارکانو باندې. نو حضرت پیر مهر علی شاه سے مبارک رحمت الله علیه تا یو بدکیده سړی رالو چې تاسو وای چې دا بهشتي دروازه ده وای، او مونږ وایو وای دا تکم دلیل سره وای، وای زه د حدیثو مبارکانو پرانا کې ویم چې دا بهشتي دروازه ده. نو هغه بدکیده ورته ګوري چې څنګه، وای تا د رسول الله مبارک حدیث مبارک نه دی اورېدلې چې د هر کامل مؤمن بنده قبر د جنت د ټوکړو نه یو ټوکړه ده. نو بابا فرید سے مبارک رحمت الله علیه خدا الله تعالی یو عظیم بنده دی او د حضور مبارک یو عظیم امتی دی. نو د قبر د جنت د ټوکړو نه یو ټوکړه ده، دې ته چې دا کومه دروازه ده دا جنتی دروازه شوه. هغه د کیده حیران کو چې دل اوس جواب ورکړ. هغه به د کیده په بل طرف راته ورته وای چې دا سه خدا هر مؤمن بنده قبر تک دروازه جوړ شنو بهشتي دروازه به وي. وای او وی با خو خصوصیت بابا فرید صاحب ته حاصل دی، وای چې باقاعده رسول الله مبارک فرمایلی دي خصوصیت د مبارک ته حاصل دی. پیر پټان سے مبارک رحمت الله علیه ته یو سړی رالو، وای تاسو وای چې دا جنتی دروازه ده، وای او وای دا خو زنه منم، وای می منه کنه خو تا بس نو درغلی چې وی منه، وای ما ته بد داخه چې دا څنګه جنتی دروازه ده. حضرت پیر پټان سے شاه سلیمان تونسی رحمت الله علیه ورته فرمای چې کله دا دروازه کلوشي نو زبم دلته ناستم هغه وخت کې خودونه رشنو جنن سبا سیګه رشت، نو بیا راشه نو درته به وخم چې دا څنګه جنتی دروازه ده. هغه شخص تیار ناشتو شاه سلیمان تونسی مبارک رحمت الله علیه ترالو، مبارک ورته خپل پټکې مبارک په سر کو ورته فرمایل چې ګور اوس هغه د بصیرت د زړه سترګې کولوش وی چې وی کته دروازه باندې بچ څوک تیر شوی نو دروازې د تیریدون مخکې به د چا شکل د سپیو، د چا به د خنزیرو، د چا به د میلو، د چا به د کم زناور پشانو، خو چې په دغه دروازه به بهر راوتو مخ په پړکار کولو، مخ په د انسان په شکل انسان پشان. دغه سړی ګوري چې دغه عجیبه منظر دی. شاه سلیمان تونسی مبارک رحمت الله تعالی علیه چې کله دستار ته واغستل په خپل سر مبارک کې خودو ورته فرمایل څه دی وکته، وای جی بالکل تاسو چې سوای حق او سچ وایي. دا یو باطینی عمل له باطینی دنیا ده. څوک چې دغه لار باندې تلی وي هغه د زړه نه تسلیمي، او څوک چې دغه لار نه خبر ندي هغه وای چې اب رنگارنګ کمنټس ور کوي، رنگارنګ خبرې پی کوي. هغه یو سړی وای هغه په دغه چشتیو په دې بهشتي دروازه باندې تیر شو، نو واپس خپل کور ته تلو، نو په لاره پر ریلګاډي کې وسره به یو بدکیده سړی ملو شو، ورته وای چې ته په بهشتي تیر شوی، وای او وای ته اوس جنتی، وای او د الله په فضل او د حضرت بابا فرید سے مبارک رحمت الله علیه په برکت سره به الله خامخا جنت ته داخلي. نو یغه بدکیده سړی پاسې دو د جامع اغه سونکولې خوشبوئی ته غشتا، بدکیده ورته وای ستاده جامو نه خو ماته خوشبوئی رانله. او حدیث مبارک کې دي چې د جنتیانو د بدن نه بخسته خوشبویان زی، ستاده وجود نه خو خوشبوئی نه زی. نو هغه سړیم ډیرو خيارو ورته ویلې وای جنتیانو نه به جنتی شخص ته خوشبو دي، تو خو جهنمینو. د جهنميانو سکار دی چې د جنت خوشبو بالي، تلاش یو جنتی مال راواله چې زما د وجود ناغه ته خوشبو زی او کنه زی. نو
الله تعالی دې د غي مبارکانو جمله صاحبانو سره درجه بلند کی. الله تعالی دې د غي فیض نه مونږ ټول مالا مال کی. واخر دعوانا الحمدلله.